رہنمائی فرما دیں کہ مشاہد اللہ خان صاحب کی جو ہے سینٹ میں کس کو لایا جائے، اور دوسرا 2 مارچ کے لیے آپ کے جو ہے وہ نوٹس جاری ہوئے ہیں نیب سے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے پرویز رشید صاحب کی بات میں کر لوں تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو سینٹ سے کیوں باہر رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ تب سے چلا آ رہا ہے جب ایک الیکٹڈ حکومت پہ دباؤ ڈال کر ان کو نکلوایا گیا اور ان کے خلاف سازش کی گئی۔ میں تو ان کو کہہ رہی تھی آپ کو مبارک ہو پرویز انکل، آپ محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا۔ یہ لوگ تو حق کا سٹینڈ لیتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، سویلین سپریمیسی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، بلکہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اپنے آئینی حدود سے باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرے گا، اور جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 قسم کے انصاف ہیں اس ملک۔ پرویز رشید صاحب کے فیصلے نے اور زیادہ مزید اس کو بے نقاب کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے بدنام زمانہ کردار ہیں، جن کے بارے میں غنڈہ گردی اور رانگ ڈوئنگ اسٹیبلش ہو چکی ہے، وہ ان کے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، اور پرویز رشید ان کے پاس سوائے اپنی عزت اور اپنے ایک اصول کے اور جمہوریت کی جد و جہد کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ پوری قوم نے دیکھا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ آج تو چل گیا، کل شاید چل جائے، لیکن بہت عرصے تک یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو یہ جو انصاف کے 2 معیار ہیں، یہ انصاف کے اوپر ایک دھبا ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو پس پردہ کردار ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، عدلیہ کا چہرہ داغدار ہوتا ہے، تو یہ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے میرے خلاف نیب کی نوٹسز کی بات کی، تو میرے خیال ہے سنا تو میں نے بھی یہی تھا، پھر اچانک سنا کہ وہ دھند میں وہ نوٹس بھی گم ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کا آپ کے پاس یہی علاج ہے، آپ کے اوپر وہ جو بھی بات کرتی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی جو کسی نہ عوام کی جو ایک سٹرگل لے کر ہم ساتھ چل رہے ہیں، اس کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ کے پاس دھند میں بندے اغوا کرنا آپ کا شیوا ہے، یا دھاندلی کرنا آپ کا شیوا ہے، یا یہ کہ جس کو آپ جھکا نہیں سکتے اس کو آپ اغوا کر کے جیل میں ڈال دیں، یہ بھی اغوا ہے۔ اور عمران خان صاحب ایک اب اسٹیبلشڈ اغواکار ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں بالکل نہیں ڈرتی۔ پہلے بھی انہوں نے مجھے ناحق 2 دفعہ اندر رکھا۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اندر رکھنا جو ہے نا، کسی کو جیل میں بند کرنا جھوٹے مقدمات میں، وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ آپ اس سے نہ صرف یہ کہ کسی کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے، بلکہ جب آپ ناحق اس میں جیل میں ہوتے ہیں تو جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آپ پہلے سے بھی زیادہ، کم از کم میں پہلے سے بھی زیادہ توانا ہو کر اور اپنا جذبے کو تقویت دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 مراحل میں سے بھی گزارا۔ تو اگر آپ کے پاس یہی ایک دنیا کو دیکھنے دیں کہ آپ کتنا ڈر رہے ہیں، ہر جگہ آپ فیلئر ہیں، آپ گورننس میں فیلئر ہیں، آپ فارن ریلیشنز میں فیلئر ہیں، آپ اپنی گورننس میں فیلئر ہیں، آپ قیمتیں کنٹرول کرنے میں فیلئر ہیں، آپ عوام کو ریلیف دینے میں فیلئر ہیں، بلکہ آپ مجرم ہیں ان کے۔ تو اگر یہ آپ نے اپنے کفن میں آخری کیل ٹھونکنا ہے تو ضرور کریں۔ یہ میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پورے حلقے میں الیکشن ہونا چاہیے، اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صرف 23 حلقوں میں ہوگا، اسی صورت میں پھر نون لیگ کا کیا ڈیسیجن ہوگا؟ کیا بائیکاٹ کریں گے یا کیا؟ نہیں، یہ ذرا ایزمپشن کی بات ہے، فیصلہ آ جانے دیں، وہ ابھی مقدمہ سن رہے ہیں۔ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی اپنی فائنڈنگ بھی یہی ہے، کیونکہ ان کی پریس ریلیز بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو پہلے فیصلہ آنے دیں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں چیف الیکشن کمشنر سے کہ یہ آپ کے پاس موقع ہے، آپ کا جو ای سی پی ہے ایک قومی ادارہ ہے، اور ووٹ کی عزت کروانا، ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرنا، پاکستان کے عوام کے حق رائے دہی کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور 22 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ آپ کے پاس شاید پہلا اور آخری موقع ہے کہ آپ ایک اصولی سٹینڈ لے کر انصاف کریں اور پاکستان کے اور ڈسک کے عوام کو انصاف دیں، اور آئندہ کے لیے
जो जिम्मेदारान है उनको करार वाकई सजा देकर आइंदा के लिए ऐसे वाकयात को रोकें। मुस्लिम लीग नून के हवाले से किस तरह देखते हैं, कितना स्ट्रेंथन आपको करेगी इस वक्त क्या हमजा की वापसी की जमानत को आप मुस्लिम लीग नून को के हवाले से किस तनाज़ुर में देखते हैं? इसी वक्त सिर्फ एक ही जो है वो शरीफ खानदान की जो है वो मैदान में है, अब उनका आना आपको कितना स्ट्रेंथन करेगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, अपने काम को सियासी कामों को अच्छे से जानता है और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आए तो 1 और 1 11 होते हैं और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियां साहब जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर इसको आगे लेके जाएंगे। ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा सदारती का मुतबादिल उम्मीदवार कौन है? मेरा ख्याल है कि अनाउंस कर दिया आज हमने, अभी नहीं किया, अभी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। मियां साहब की ये के मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे बहुत ही शानदार एक सिविलियन सुप्रीमेसी पे खड़े होने वाले जमहूरियत के अलमदार थे, पार्टी के वफादार थे। मियां साहब के एक बहुत बाएतमाद साथी थे, एक बहुत जमहूरियत की बहुत तवाना आवाज थे, उनकी कुर्बानियां हैं। मुझे उनकी मुलाकात मेरे साथ हुई थी जब मुशर्रफ ने कूप किया था और मियां साहब जो है वो कराची में अरेस्टेड थे, तो वहां पर ही मैंने इनको तब देखा और वहां पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। 1999 की मैं बात आपको बता रही हूँ। तब से उन्होंने उनकी कुर्बानियों का, उनकी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी है। तो ऐसे इंसान को याद रखना और हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि उन्होंने जिसको अपना कवरिंग कैंडिडेट बनाया था वो उनका बेटा है अफनान, डॉक्टर अफनान, एक PhD है और कमाल का लड़का है, बहुत लर्नेड और ऑब्वियसली क्योंकि जमात से उसका ताल्लुक है, अपने वालिद के साथ क्लोज रहा है, तो वो असूल उसने भी अपनाए हैं। तो मियां साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, देखें क्या फैसला आता है, लिस्ट सामने आ जाएगी। बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे, मुलाकात आपकी होगी और पहुंच गए मतलब, और गिलानी साहब के बिलावल भुट्टो मेरे पास इंशाअल्लाह ताला कल करें और ये उन्होंने कहा था तो मैंने उनको कहा आप जरूर तशरीफ लाएं, बल्कि मेरे साथ लंच करें, तो कल वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उनसे मिलकर बात। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सदारती रेफरेंस, आप क्या देख रही हैं कि उसके अंदर फैसला अभी तक जो नजर आ रहा है, जितनी भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन सुन रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ वो जाता नजर आ रहा है। अगर यही फैसला आ जाता है, मुस्लिम लीग नून उसे तस्लीम करेगी या क्या देख रहे हैं? मैं इसके बारे में मेरा वही असूली मौक़िफ़ है जो पहले दिन था। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो फोन करवा के लोगों को, MPAs को, MNAs को, सेनेटर्स को दबाव में लाया जाता है, ये खुफिया वोटिंग जिनको सूट करती है उनको करती है। लेकिन मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो, क्योंकि ये आईनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। हम इंशाअल्लाह ताला जरूर इस कानून को तब्दील भी करेंगे। अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतर जमहूरी हुकूमत आए, उसके साथ बैठ के उसके साथ पूरा तावन भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी अगर हुकूमत आइंदा आती है इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम ये तरमीम जरूर करेंगे, लेकिन ये तरमीम करना सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है, वही ये तरमीम करेंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने। और ये लोग तो चाहते हैं कि पहले हमें फोन करवाए गए कि प्लीज बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें। हमने इनकार कर दिया, हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो फिर वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमजोर हो चुकी है, जब हर तरफ से उसको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जब वो ग्राउंड से, बैटल फील्ड से रिट्रीट कर रहा है और हर जगह वो फेलियर है और उसके अरकान भाग रहे हैं, उसके MNAs भाग रहे हैं, उसके MPAs भाग रहे हैं और एक बगावत सी हो चुकी है उनके रैंक्स के अंदर। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट
इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की अवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। मैं दोबारा से कह दूं कि ये 2 साल 3 साल पहले जब इनका सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान को तब शो ऑफ हैंड्स नहीं याद आया, तब उनको ओपन बैलेट याद नहीं आया, तब उनको ट्रांसपेरेंसी याद नहीं आई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब उनको ये नहीं याद आया कि खरीदे जाते हैं और फरोख्त किए जाते हैं अराकीन। और ये भी लोगों को बताएं कि ना सिर्फ आपने अराकीन को उस वक्त खरीदो फरोख्त की, बल्कि आपने एजेंसीज को इस्तेमाल किया, उनसे फोन करवाए और दबाव डलवाकर फाइलें खुलवाकर ऑपोजिशन के अरकान की आपने वो खरीदा, उसको भी खरीदना कहते हैं। तो आज अचानक आपको जब आपके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है, खिसक रही है, तो आज आपको याद आ गया कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर आप करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस गंदे सियासी खेल में घसीटेंगे, तो हम आपको एक्सपोज करेंगे। और ये काम आप बिल्कुल सर झुकाकर, जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अचानक वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुंह लटकाकर और सर झुकाकर गैर नजर मिलाए हुए आरओ ऑफिस में अचानक सुबह वारिद होकर चले जाते हैं, ऐसे हम आपको आंखें बचा के नजरें चुरा के गुजरने नहीं देंगे, हम आपको पूरा एक्सपोज करेंगे। डस्का के इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में गैर जानिबदार है।